آپ کے سامنے حاضر ہیں جو ہمارے اہم پروجیکٹ ہے ان کی تفصیل بتانے کے لیے. باقی 5 منٹ میں ہم آپ کو کیا تفصیل دیں گے، آپ کو جو ڈیٹیل ہم نے دی ہے وہ آپ لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد فزیکلی جا کے ہمارے دفتروں میں بھی اور جو گراؤنڈ پہ اسکیم ہے وہ دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ صحیح سوال کر سکیں گے. اور جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے 5 منٹ ہمیں سن کے آپ کیا سوال کریں گے. اور ویسے عوامی اگر آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہوں وہ تو ہر جگہ پہ ہیں کہ فلانا میں یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے. ہم پبلک سرونٹ ہے، ہمارا کام ہے وہی جو گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم ملا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. کوئی اسکیم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن جو ہمیں ایلوکیشن ہے، جو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیم ہے یا نان ڈیولپمنٹ اسکیم ہے ان کی کیا اسٹیٹس ہے. تو ان میں ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں تو کم اسکیم ہے، لیکن پھر بھی میں نے جو میجر اسکیمز ہے وہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیے اور آپ لوگوں کو کل ڈیٹیل بھی دی. عمران صاحب نے دی ہوگی آپ کو. پہلا ہمارا ہے ڈیجیٹل بزنس، جو آئی ٹی کا سب سے اہم پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے. وہ فری لانسنگ اینڈ انٹرپرینورشپ پروجیکٹ ہے ہمارا. یہ 200 ملین کا ہے اور اس میں 2000 اسٹوڈنٹس کو یا آئی ٹی گریجویٹس کو ٹریننگ دینا تھا فری لانسنگ کا، تاکہ وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کاروبار کر سکیں. اس میں اب تک ہم 1500 لوگوں کو ٹرینڈ کر چکے ہیں. اس میں 4 ہمارے جو سینٹر ہیں وہ کوئٹہ میں ہیں آن لائن جس جگہ ہوتا ہے، اور 4 آن لائن ہے. جوب ہے، لورالائی ہے اور گوادر ہے اور سبی ہے. سبی میں یونیورسٹی میں ہے، گوادر میں بھی یونیورسٹی میں، اور جوب میں آئی ٹی سینٹر ہے اور لورالائی میں بھی یونیورسٹی میں ہے. اس میں اب تک 4 لاکھ جو ویریفائبل اماؤنٹ ہے، جن لوگوں نے $4,56,000 کمائے ہیں، اور ٹوٹل اماؤنٹ جو ہماری فگر ہے وہ $6 لاکھ. اب تک جو اسٹوڈنٹ ہماری ٹریننگ لے کے فارغ ہوئے ہیں وہ گھر بیٹھ کے فری لانسنگ آن لائن بزنس سے $6 لاکھ کما چکے ہیں. پھر اس پہ ہمیں شک تھا کہ شاید کوئی ویسے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے لاکھ کمائے، تو ہم نے ویریفیکیشن کی کہ آپ لوگ ہمیں ڈیٹا دکھائیں کہ واقعی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں. تو 4,56,000 ویریفائبل ڈیٹا ہے. اصل میں کچھ لوگ بتاتے بھی نہیں ہے ٹیکس سے بچنے کے لیے، اور کچھ لوگ ویسے بھی ریزرو ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا سب سے اہم پروجیکٹ ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا، جس میں پیسے جتنے لگتے ہیں اس کے برابر پیسے کمائی بھی ہوتے ہیں. باقی پروجیکٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بلڈنگ بنا دی، اب اس کے اثرات جو ہے نا ٹھیک ہے سوشل اکنامک اثرات ہوتے ہیں، بینیفٹ وہ بہت بعد میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہاتھ کا سودا ہے کہ آپ جتنے پیسے لگاتے ہیں اتنے ہی آپ ویریفائبل ہے کہ آپ کو پیسے ملتے بھی ہیں. اچھا، دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف سیف سٹیز ان ویریس ڈسٹرکٹس آف بلوچستان. ہمارے کوئٹہ ڈسٹرکٹ کا میں بتاؤں گا بعد میں، کوئٹہ سیف سٹی اور ایک گوادر سیف سٹی. کوئٹہ کمپلیٹ ہو گیا، صرف ابھی 30 جون تک کمپلیٹ ہو جائے گا، ہینڈ اوور ہوگا. اور گوادر پہ کام شروع ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی باقی 10 ضلعوں میں بھی یہ منی سیف سٹیز ہونی چاہیے، نہ ہونے سے کچھ بھی اچھا ہے. کوئٹہ اور گوادر کے تو بڑے بڑے سیف سٹیز ہیں، تو وہ جو باقی 2 ہیں 10 ہے، اس میں تربت ہے، لورالائی ہے، خزدار ہے، دالبندین ہے، بیکڑ ہے، نوشکی ہے، سوئی ہے، حب ہے، اور کوئٹہ کی جو علاقے رہ گئے ہیں فیز 2 وہ اس میں شامل ہیں. یہ 10 ارب کا پروجیکٹ ہے. ابھی اس سال ہم شروع کر رہے ہیں. ایگزسٹنگ اسکیم تھا اس کو رینیم کر کے ہم نے شروع کیا، اور 1 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. PC1 اس کا تیار ہے، کام اس پہ جاری ہے، اسسمنٹ اور سروے وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے. تیسرا ہمارا جو اہم پروجیکٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ نہیں، نان ڈیولپمنٹ پہ ہم نے بنوایا. یہاں پہ بلوچستان میں خاص کر سب سے زیادہ مسئلہ یہ کہ لوگ غیر حاضر رہتے ہیں دفاتروں میں. تو وہ ہسپتالوں میں اور سیکریٹریٹ میں، یونیورسٹی میں، اس پہ CM صاحب نے آرڈر دیا. 100 سائٹس ہم نے سلیکٹ کیے. 6 اس میں ٹرشری کے اور ہاسپٹل تھے. اس میں یہ بولان میں ہاسپٹل ہے اور ہیلپر ہاسپٹل ہے، سنڈیمن ہاسپٹل ہے، 2-3 اور ہیں، اور 35 ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اور یونیورسٹی آف بلوچستان ہے، اور سول سیکریٹریٹ ہے، اور سیف سٹی اور CM سیکریٹریٹ ہے. 100 سائٹس پہ ہم نے کیمرے لگائے، AI بیسڈ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ فیشل ریکگنیشن اٹینڈنٹ سیکیورٹی سسٹم. یہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے کہ ہمارے سیکریٹریٹ میں کیمرے لگے ہیں. تو اس پہ جو لوگ آتے ہیں، ہمارا پہلے بایو میٹرک سسٹم تھا. بایو میٹرک میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ انگوٹھا چینج کر کے، آج کل وہ سسٹم آتا ہے چینج کر کے لگاتے تھے، اس میں امپرسونیشن ہو سکتی تھی. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ بھئی بجلی نہیں ہے، مشین خراب ہے، یا میرا انگوٹھا نہیں لگ رہا، کام نہیں کر رہا، یہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ 48 ملین کا بنایا ایک پروجیکٹ بہت کم کاسٹ میں. تو
इन 100 जगहों पे अभी इंस्टॉल्ड है। वहाँ पे कैमरे के सामने जो ही लोग आते हैं, इवन चलते हुए भी, गाड़ी में चलते हुए भी वो रिकग्नाइज होते हैं, वही आदमी। उसमें कोई डुप्लीकेशन या इम्पर्सोनेशन नहीं हो सकती कि कोई किसी और की जगह अंगूठा लगाए। उसमें मैंने जब लास्ट टाइम दिया सेक्रेटरीट में, इनिशियल जब मैं आया 2023 के एंड में, तो उस वक्त हमारे बाज़ ऐसी जगह थी कि सेक्रेटरीट में 80+ अटेंडेंस की इशू थी, 80+ एब्सेंट या लेट, या बाज़ लोग लगाते ही नहीं थे। मतलब ख़ास कर ये होता था कि हम हर सेक्रेटरी या हर ऑफिसर नहीं आ सकता कि वो अंगूठा लगाए। अब यहाँ पे अंगूठा लगाने की ज़रूरत ही नहीं, बस जस्ट कैमरे के सामने गुजरना है, चाहे चपरासी हो चाहे सेक्रेटरी हो, तो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है और उसमें बिजली का भी इशू नहीं होता है, इंपर्सोनेशन का भी नहीं होता है। तो अब हमारी अटेंडेंस जो है ना वो 90+% है। वो फिर बाद में आप चेक भी कर सकते हैं, हम फिगर भी देंगे हर डिपार्टमेंट का, सिविल हॉस्पिटल में भी, बीएमसी में भी, यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ पे भी। कुछ डिस्ट्रिक्ट में मसला है जहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा, तो वो भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं। चौथा हमारा है वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम इन बलूचिस्तान। ये हमने 18 कॉलेजेस में वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम बनाया है कि जिधर ख़ासकर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के टीचर्स हमारे नहीं हैं, तो उधर वहाँ पे हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं और वही लेक्चर उनके जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे जाके उनको स्टेज पे और दिखाए जाते हैं। तो जिधर साइंस के टीचर्स नहीं है या जिधर एक्सेस नहीं है, तो वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और क्लास में भी वो कर। इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी ने क्लास मिस भी किया, इस तरह स्कूल में अगर कोई लड़का नहीं आया तो क्लास मिस हो गया, अब मिस नहीं है, उसमें वही लड़का वही क्लास 10 बार भी सुन सकता है, शाम को भी सुन सकते हैं, घर में भी सुन सकते हैं। तो एक ये प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट फिलहाल शामिल है। 18 कॉलेजेस में होना तो सब में चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इनिशियल फेज़ 1 में इसी 18 कॉलेजेस में, बाकी सब में हम करेंगे। इवन स्कूल में भी यही होगा कि तमाम डिजिटाइज सिस्टम हो। एक और है प्रोविज़न ऑफ लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान। ये हमारा स्कीम नहीं है, कॉलेजेस डिपार्टमेंट का स्कूल है, प्रोजेक्ट है, लेकिन हम आईटी डिपार्टमेंट ने प्रोक्योरमेंट की है। उसमें 6244 लैपटॉप ख़रीदने हमने और देने हैं। कुछ हमने ख़रीदे हैं लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं है, क्योंकि उसकी पॉलिसी बनना है और उसके मुताबिक फिर देंगे सबको। इसके बाद सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर एंड ई खिदमत। ये आपने पंजाब में और बाकी खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में देखा होगा, इस्लामाबाद में, कि अंडर वन रूफ तमाम सर्विसेज लोगों को मिले। फ़र्द भी वहाँ से मिले, लोग बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिले, डेथ सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिले, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिले। तो ये हमारा फ़िलहाल सिर्फ खुजदार में इनिशियल स्टार्ट है और कोयटा में है, ये पुल के साथ है। उसमें यह है कि अंडर वन रूम तमाम लोगों को, फ़िलहाल तो हम कम सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन पंजाब और केपी में जो इस्टेब्लिश उसमें तकरीबन 50-60 के करीब सर्विसेज अंडर वन रूम लोगों को मिलते हैं फ्री ऑफ कास्ट। उसमें भी हमारे ये प्रोपोज्ड है कोयटा में, हब में, गवादर में, खुजदार में, दोरलाई में, लेकिन फंक्शनल हमारे जिन पे काम हो गया वो सिर्फ कोयटा और खुजदार है। उसमें है ये कि लैंड रिकॉर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जिस तरह मैंने बताया, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये वहाँ पे इशू होंगे। और जो प्रोजेक्ट है हमारा आईटी ट्रेनिंग सेंटर है, वो तो हम करते रहते हैं। हमारे जोब है, डेरा अलायार है, तुरबत है, किला अब्दुल्ला हरनाई में। उसमें सिवाय किला अब्दुल्ला और तुरबत के बाकी 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और उसमें सामान दे के वो स्टार्ट होगा। अच्छा, जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है कोयटा सेफ सिटी, 7.4 बिलियन का, 7.4 अरब का। ये प्रोजेक्ट लंबी कहानी, ये 2012 में शुरू हुआ, फिर एक्चुअल पे काम 2014 में स्टार्ट हुआ। डिले होता रहा क्योंकि कास्ट भी बढ़ती रही, कंट्रैक्टर भी चेंज होते रहे, क्योंकि ज़ाहिर 2012 से लेके अब 25 तक वो अभी कंप्लीट हो रहा है। 30 जून 2025 को, इस एक महीने के बाद कंप्लीट होगा। तो उस पर 7 अरब हमारा ख़र्चा हुआ है। उसमें 1402 कैमरे लगे हैं शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पे। पूरा कोयटा कवर नहीं है, कुछ उसमें इश्यूज़ है, जिस तरह उन्होंने कुचलाग भी उसमें शामिल किया, दरख्शां भी उसमें शामिल किया है। हालांकि होना ये चाहिए कि सिटी बिन सिटी, कोयटा सेफ सिटी उसका नाम है, कोयटा सेफ डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट होता फिर तो हर जगह होता, तो उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे थोड़े इश्यूज़ आए, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अब 30 जून को ये हैंड ओवर होगा, कंप्लीट हो गया। तमाम के तमाम कैमरे फंक्शनल है, तमाम लाइन फंक्शनल है। केबल के मसाइल थे कि अक्सर यहाँ पे हीरोइनी वगैरह वो केबल काटते हैं, जब केबल कट जाता है तो फिर बात ख़त्म है। अभी जितना भी बेहतरीन कैमरा हो, अगर ये केबल कट जाए तो फिर तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो मसाइल थे, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। कुछ जगह पे पावर के मसले थे, बिजली नहीं थी, जिस तरह दरख्शान और कुछ लाख पे, वो मसाइल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। तो ये हमारा